గట్టిగా. Good evening, children. Good evening, sir. How are you all? I am fine, thank you. And you? I am also very fine, thank you. How do you do? How do you do? Glad to meet you. Okay? I'm very glad to meet you. This is SK Meera Hussain, School Assistant English. I work at ZPSS, Malyalamadu, Aswapuram Mandal, Khammam District, Telangana State, India. Here I try to take a few spoken classes for you as you are urban and as you are from rural areas. I think you have some have parents and some haven't parents, but they left you for the roads. That's why in my holidays and leisure time, I would like to take a few classes of spoken English. So I'm very happy to meet you and I'm very happy to spend you for a few minutes with you. Okay? What's your name? My name is Raj. You stand and say, what's your name? My name is Raj. Your name is Raju. Raj. Raju, very good. Where do you come from? Raju, where do you come from? Where do you come from? Your village. Your village. Where do you come from? I come from Sambalpur. Samayagudam. Mandal? Manuguru. Managuru District? district, Khammam. Telangana. Telangana State state, and India. and Okay, Raju. Do you like banana? Yes, yes, I like banana. Okay, Raju, have you bicycle? Have you bicycle? Cycle. Yes, yes, I have bicycle. bicycle. Yes, I have bicycle. The question, do you have? Children, listen to this and look at the blackboard. Do you have bicycle? What Raju has given answer? Yes, sir. Yes, I have. Yes, I have bicycle. What's your name? Aruna. Your name is Aruna. Aruna. Okay, Aruna. Where do you come from? Aruna. I come from which mandal? Which district? Khammam. Khammam. Which state? Which country? India. So, Aruna, do you like apple fruit? Apple fruit. Do you like apple fruit? Yes, I like apple fruit. Have you bike? Yes, Yes, I have bike. Have you bike either scooty or bike? Scooty. Scooty. It's used for ladies generally. Scooty. You see. What's your name? My name is Nandaya. Your name is? My name is Nandaya. Nandaya, very good. Nandaya. Where do you come from? I come from Guru. I come from Gudugu. Which mandal? Manuguru. Which district? Khammam. Okay. Which state? Telangana. Which country? India. India. Which is our country? India. India. We are from India. We are from India. See, very good. What's your name? My name is Gaurav. How are you today? How are you? Fine? Okay. What's your
father name? My father name is Your father's name is Bandai. Bandaya. Okay. Where do you come from? I come from Burugula. You come from same village, Budugula, Manugur Mandal, and Khammam district, Telangana state, and we are from India. Okay, sit. You stand, man. Sir, gatti చెప్పండి సార్. You stand. What's your name? My name is Mangaru. Your name is Mangama. Where do you come from? I come from Mangaru. You come from Manumudlagudam. Which mandal? Ashwapura mandal and Khammam district and Telangana state, and we are from our India. Okay. What is this? This is a piece of chalk. This is a piece of chalk. This is a piece of chalk. Have you bike? No. No, I haven't bike. No, I haven't bike. Do you like generally mango fruits? Yes, I like mango fruit. Sit. Very good. You told very well. You gave answer very well. And what is this? Pen. What is this? Pen. Okay. How many pens are there? 1, 2, 3, 4, 5. How many pens are there? 5. Yeah, how many? One. Only one. There is a pen. Say, there is a pen. There is a pen. Okay. What is this? This is a watch. This is a watch. How many watches are here? Only one. There is a watch. Say aloud. There is a watch. There is a watch. Okay. Already I introduced myself. Already I told my name is S.K. Meera Hussain, school assistant English, and I work at JPS Manalamadugu. I live in Manuguru, and just I have been taking a few classes for you for spoken classes. Just while I have leisure time and holiday, that's all. And then here, are you happy? Are you happy? Okay. Who is your principal sir here? Who is your principal sir for this Bala Velugu institution? Huh? Say aloud, loudly. Jagan Mohan Reddy sir. Who is your principal? Okay. How do you feel at this Bala Velugu? How? How do you feel? Is it happy? Huh? Happy? Okay. But here our principal sir has been trying to involve the society for you, and sir has been asking the help from society because to help you and to give you more substance and good food. And then here I think already we have a number of birthdays and marriages from the society. Just they are celebrating at our Bala Velugu, and they are trying to give something. Just they are trying to do small help for us. So we feel very happy. Till now I think you felt you are alone. Sometimes you lived in rural areas, and just you went for the cows, take care of the cows as a cowboy, and then sometimes as a shepherd. But here your principal with the help of the police department they gathered you, and they have been giving you good training at Bala Velugu. Actually this is even though if you haven't parents and if you haven't care from your parents side, but your principal sir Janabodi sir has been taking like a godfather, and he has been with you 24 hours, morning to morning, means at night also
he is sleeping with you, and he has been teaching classes, and he is nothing but a God for you. So, children, now we should use the classes, and you try to develop. I mean, you try to educate more. You try to finish more higher studies, and you have to finish intermediate degree and PG, and all the things you have to finish. After that, you have to get good job. You have to get a good job. After getting good job, you have to help for the poor and the needy people in the society. For example, here we are all poor. You are all poor, and sometimes you haven't parents. Even they have parents, they can't care you. They can't send you to schools, and they can't purchase you clothes, and they can't afford food. But at this stage, you are getting help from government, and sometimes you are getting from non-government organizations like Lions Club or some other clubs. They are trying to help you, and they are trying to give inspiration and motivation to you, isn't it? After this finishing of this your career, you try to get a good job, and you try to stand in a good position in society, and then you try to become a good social worker. Now you see all these things. At least you have to give a big hand to poor people in this world. Then only your Principal Sir's dream will come into true. What is Sir's dream? Sir is trying to educate you. He is trying to push you to higher classes. After that, he is trying to always give guidance for you. How to study higher studies, and how to get good jobs, and how to live in a social society with a moral and with human values. All the things Sir has been teaching. So you try those classes, and here also the spoken is very essential for you. Even though you have been studying 10th or below 10th classes, and then inter and degree and PG, the English is very, very essential. If you want to get a small employment opportunity, small job, if you want to work in a small institution, it's very, very useful. So children, we must learn English, and we try to speak in English, and we try to improve. We try to listen to carefully the English, and then you will get the fluency in English. With the help of the English, you must get good opportunities. At least good opportunities in the society. Not only that opportunity, if Very you learn English, poor then house you will get they good are honor. I mean, good respect it. also from the society. So children, we will start our spoken classes with the help of greeting. Already greeting has finished. Then we step into self-introduction. After that, second person or third person introduction, and then we shall move to description or narration. Like that, we are going to have more classes. Already we finished a few topics, and then we have to finish another class topics. Okay. Now I would like to introduce your principal, sir. Sir, please come, sir. This is your principal, sir. He is Jagannath Reddy, sir. He is the principal of SRTC, means Pratyeka Shikshana Kendram, Bala Velugu, Santosh Nagar, Manuguru, from Khammam district, from Telangana state. Sir will greet you, then he will give the response. Greet them, sir. గుడ్ ఈవినింగ్ చిల్డ్రన్. ఈరోజు చక్కగా మనకు ప్రతి సండే కూడా మరి ఇంగ్లీష్ ఎంతో సమయాన్ని వెచ్చించి మనకు ఇంగ్లీష్ చెప్పడానికి వచ్చేటటువంటి మీరా హుసేన్ గారు చాలా ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే మనకు ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ అనేది సొసైటీలో చాలా ఇంపార్టెంట్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు బయట ప్రపంచానికి పోయి ఎక్కడికి పోయినా ఇంగ్లీష్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మరి సార్ టైంని వెచ్చించి మన కోసం మరి ఎంత మండు టెండర్లో కూడా వచ్చి మనకి ఇంగ్లీష్ క్లాస్ చెప్పడం అనేటువంటిది మన అదృష్టం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. అయితే ఇంకోటి ఏంటంటే మనము వచ్చినటువంటి ఉద్దేశం ఏంటి, ఇక్కడికి ఏ ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి వచ్చాము, మీరు ఏ విధమైనటువంటి స్ట్రగుల్స్ అనుభవించి ఇక్కడికి వచ్చారు, మీరు ఏ విధంగా ఇక్కడికి మోటివేట్ చేయబడ్డారు
అనేటటువంటిది ముఖ్య అంశము. అయితే వీళ్ళందరూ ఓకే, మీరందరూ కూడా ఇప్పుడు వచ్చారు, ఇంటికి వచ్చారు. అసలు ఏ ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి వచ్చారు? మీరందరూ కూడా చదువు కోసం ఇక్కడికి వచ్చారు. అయితే మీకు కొంతమంది ఇక్కడ తల్లిదండ్రులు లేనటువంటి పిల్లలు ఉన్నారు, తల్లి ఉండి తండ్రి లేనటువంటి పిల్లలు ఉన్నారు, మీకు సరైన సంరక్షణ లేనటువంటి పిల్లలు ఉన్నారు, తల్లిదండ్రులు ఉన్నా కూడా వారు లేనట్టు క్రిందే కొంతమందికి. ఎందుకంటే 24 గంటలు తాగి పడుకోవడము, మిమ్మల్ని పనులకి పంపడము, మరి మీరు సరైన రకరకాలైన వృత్తుల్లో ఉన్నటువంటి పిల్లల్ని మేము సర్వే చేసి పలానా విలేజ్లో ఇంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు, ఇంతమంది పిల్లలు మరి పనులు చేస్తున్నారు, 6 సంవత్సరాల నుంచి 14 సంవత్సరాల పిల్లలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎలాంటి పనిలో ఉండకూడదు, కంపల్సరీగా వాళ్ళు పాఠశాలలో ఉండాలి. ఆర్టీఐ ప్రకారం, గవర్నమెంట్ ఆర్టీఐ ప్రకారము అలా పనిలో ఉండేటైతే వాళ్లకు 6 నెలల జైలు శిక్ష, పనులు పెట్టుకున్న వాళ్ళకి 25,000 రూపాయల జరిమానా కూడా ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఏది చెప్పినా మీ పేరెంట్స్ ఎవరు నమ్మేటట్టు లేరు. మాకేం కాదు సార్, ఇలాంటి మీ అన్న మీరు చెప్పే వింటూనే ఉన్నారు అని చెప్పేసి మమ్మల్ని ఒక్కొక్క పిల్లవాడి కోసం కనీసం ఒక 10 సార్లు తిరిగినటువంటి విలేజ్లు ఉన్నాయి నాకు. అర్థమైందా? వెళ్ళి మీరు ఆ విధంగా కూడా మోటివేట్ కాకుండా మన పోలీస్ సపోర్ట్ తీసుకొని మీ పేరెంట్స్ని భయపెట్టి తీసుకొచ్చాను. ఎందుకు తీసుకొచ్చాను ఇక్కడికి, ఏ ఉద్దేశంతో తీసుకొచ్చాను ఇక్కడ, ఏదో మాకు పని చేయడానికి కాదు. మంచిగా చదువుకొని మీరు మీ భవిష్యత్తుని సక్రమైనటువంటి మార్గంలో ఉంచి మీ విలేజ్ని కూడా మీరు మళ్ళీ అడాప్టెడ్ చేసుకొని మీలాంటి విద్యార్థుల్ని మంచిగా చదివే విధంగా తీర్చిదిద్దుతారనే ఉద్దేశంతో ఏంటి మీరు ఏదైతే లాస్ అయిపోయారో మీ ఏజ్లో కనీసానికి ఇప్పుడు 6th, 7th, 8th స్టాండర్డ్లో ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ బేసిక్స్కి వచ్చేసరికి కనీసానికి వర్ణమాల కూడా రాని పరిస్థితులు ఉన్నారు. ఆ వర్ణమాల ఎవరికి రాదు, 1, 2 రావు, ఎక్కాలు రావు, ఏమీ రావు. అన్నీ కూడా ఇక్కడ మీ ఏజ్తో చూస్తేనో 6th, 7th స్టాండర్డ్ ఉంది. ఫస్ట్ మేము మా దగ్గర ఉండేటట్టు 1 ఇయర్ కోర్స్, 1.5 ఇయర్ ఉండాలి మన దగ్గర. 1.5 ఇయర్లో నీకు ఇప్పుడు 13 ఇయర్స్ ఉన్నాయి. నీ 8th క్లాస్లో ఉండాలి, 8th స్టాండర్డ్లో ఉండాలి, 8th, 9th స్టాండర్డ్లో ఉండాలి. మరి మీకు ఆ బేసిక్ ఇవ్వాలంటే మీరు ఎంత కష్టపడాలి? 24 గంటలు కష్టపడాలి. 24 గంటలు కష్టపడాలంటే మీరు కూడా ఆ విధంగా రిసీవ్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మీరు లాస్ అయినటువంటి పీరియడ్ని మీరు ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవాలంటే మీరు చెప్పిన దానికి 2 మీరు కష్టపడాలి. సార్ మాకు ఇది రాలేదు, ఇది అర్థం కాలేదు సార్, ఇంకోసారి చెప్పండి సార్ అని చెప్పేసి చెప్పించుకొని మీకంటే ముందు కనీసం ఒక 5 బ్యాచ్లు ముందుకెళ్ళే ఈ విధంగా డ్రాప్ అవుట్ అయినటువంటి పిల్లల్ని మేము తీసుకొచ్చి 2009 నుంచే స్టార్ట్ అయింది ఈ క్యాంపు. 2009లో కూడా 100 మందిని ఇక్కడ 100 మెంబర్స్ని ఇక్కడ క్యాంపు స్టార్ట్ చేసాం. 100 మెంబర్స్లో 75 మెంబర్స్ని మెయిన్ స్ట్రీమ్ చేసాం. 75 మెంబర్స్ని మెయిన్ స్ట్రీమ్ చేసి 75 మెంబర్స్ కూడా ఎక్కువ శాతం 80% రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో ఉన్నారు. ఏపీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో చదువుతున్నారు. వాళ్ళు ఎవ్రీ జూన్ కూడా వీళ్ళు చదువుతున్నారా లేదా అనేటటువంటిది ఫాలో అప్ చేయడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా మీరు కూడా వాళ్ళని ఇన్స్పైర్ చేసుకొని మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆల్బమ్ కూడా చూసి ఉంటారు. మీ పిల్లలు మన దగ్గర చదువుకుని పోయినటువంటి పిల్లలు ఏ విధంగా ఉన్నారు. మీకు మన మధ్య వచ్చారు కొంతమంది పిల్లలు 10th క్లాస్ చదువుతున్నారు. సార్ మీరు కనుక రాకపోతే మేము ఈ అడవిలోనే మగ్గి ఉండేటటువంటి వాళ్ళము చక్కగా చదువుకున్నాం సార్, ఇవాళ నాకు సమాజం అంటే ఏదో తెలిసింది, మా చదువు అంటే ఏదో మేము ఏదో చదువుకోవాలి, మంచి టీచర్ కావాలని ఒక అమ్మాయి, మాకు డాక్టర్ కావాలని ఒక అమ్మాయి అనేది చాలా ఆనందం అనిపించింది. మీలో ఉన్నటువంటి మీరు చాలా తెలివికల పిల్లలు, మీలో చాలా సామర్థ్యం ఉంది. ఆ సామర్థ్యాన్ని వెలికి తీయాలి. అర్థమైందా? మీరు చక్కగా చదువుకొని మరి మీలాగానే అనుకున్న పిల్లలు ఈరోజు డిగ్రీలు చేస్తారు, బీటెక్ చేస్తున్నారు, రకరకాలైన ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు మన దగ్గర సంస్థలు చదువుకున్నటువంటి పిల్లలు. ఇదంతా కూడా మీరు కూడా ఆ పోయిన విద్యార్థులు ఏ బేసిక్లో వచ్చారో మీరు అదే బేసిక్లో వచ్చారు. మీరు కూడా కష్టపడితే చక్కగా మీరు కూడా మెయిన్ స్ట్రీమ్ చేసి మంచి ఏపీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్, మీకు అకామిడేషన్, ఫుడ్ అకామిడేషన్ ఎక్కడ ఉంటుందో ఆ అకామిడేషన్ ఉన్నటువంటి స్కూల్లోనే జాయిన్ చేస్తాను. మీరు చక్కగా చదువుకోవాలి. మనకు ఇప్పుడు మీరు వచ్చిన పరిస్థితుల్లో చూసుకున్నట్టయితే మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చిన పరిస్థితులు చూస్తుంటే చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితి. ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ మనకు బ్రేక్ఫాస్ట్ లేదు, ఓన్లీ మిడ్ డే మీల్స్, గవర్నమెంట్ ఇచ్చేటటువంటి మిడ్ డే మీల్స్ మాత్రమే, ఈవినింగ్ భోజనం లేదు. ఈ 2 భోజనాలు కూడా ఈవినింగ్ భోజనము మరి స్వచ్ఛంద సంస్థల నుంచి, లయన్స్ క్లబ్ వారి నుంచి కానీ మిగతా డోనర్స్ నుంచి, మిగతా రకరకాలైనటువంటి మరి మీరా హుసేన్ గారు కానీ, మరి పతాంజలి రెడ్డి గారు కానీ, ఈ విధంగా రకరకాలైనటువంటి పేరెంట్స్
పెద్దవాళ్ళు దాతలు సాయం చేయడం వల్ల మనం ఈ రోజు సక్రమంగా క్లాసులు నిర్వహించి ఇంత మండు టెండర్లో కూడా ఈ క్లాసు నిర్వహించగలుగుతున్నాం. అదేవిధంగా ఈ వేడిని తట్టుకోవడానికి పిల్లలు ఎలా ఉంటున్నారు అని చెప్పేసి పాపం మున్సిపాలిటీ వారు మనకు 2 కూలర్లు కూడా సప్లై చేయడం జరిగింది. ఇన్ని వనరులు ఇచ్చిన తర్వాత మనం చదువుకోవడానికి ఇబ్బంది ఉంది. మనకు కావాల్సింది చదువు, తిండి కూడా మనకు టైంకి పెడుతున్నారు. ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ ఈ మన సింగరేణి కాలేజ్ వాళ్ళు ఒక్కొక్కరిని అడగడం జరుగుతుంది. సరే పోయినసారి మాత్రం ఒక 1000 రూపాయలు ఇచ్చారు బ్రేక్ఫాస్ట్కి. ఆ విధంగా ఒక్కొక్కరిని చేసుకుంటూ మీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా వస్తున్నాం. క్లాసులు కూడా చక్కగా వెల్ క్వాలిఫైడ్ అయినటువంటి టీచర్స్ ఉన్నారు. మంచి బీఎస్సీ బీఈడీ చేసినటువంటి వాళ్ళు, డిఏ బీఈడీ చేసినటువంటి మంచి క్వాలిఫైడ్ టీచర్స్. మీరు చక్కగా చదువుకొని మీ భవిష్యత్తుని మంచిగా తీర్చిదిద్దుకొని మీ యొక్క లైఫ్ని సెటిల్మెంట్ చేసుకొని మీరు ఏవైతే కోల్పోయారో దాన్ని సాధించాలి. విద్యను ఏ విధంగా మీ ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి లాసప్ అయ్యారో అలా ఫుల్ఫిల్ చేసుకొని మీ స్థాయికి తగినటువంటి విద్యను అభ్యసించి మెయిన్ స్ట్రీమ్ అయ్యి మంచిగా చదువుకొని సార్ మేము ఫలానా డిగ్రీ చేసిన సార్, ఫలానా బీటెక్ చేసిన సార్ అని చెప్తే చాలా ఆనందపడేటటువంటి ఫస్ట్ మీ తల్లిదండ్రుల కంటే ముందు మేమే. మాకు మీ దగ్గర విద్యార్థులు ఫోన్ చేస్తుంటారు, చాలా ఆనందపడుతూ ఉంటాం. ఇప్పుడు మా దగ్గర చదువుకున్న పిల్లలు యూఎస్ఏలో ఉన్నారు, 2-3 చక్కగా ఎంఎస్ చేస్తున్నారు. అర్థమైందా? అలాంటి ఎవరో అనుకోము. మీరు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు రేపు ఇంకేదైనా కావచ్చు, రాజకీయ నాయకులు కావచ్చు, మంచిగా డాక్టర్స్ కావచ్చు, ఇంకే టీచర్స్ కావచ్చు. మీలాంటి విద్యార్థులకు హెల్ప్ చేసేటటువంటి స్వభావం కూడా మీలో ఉండొచ్చు, ఉండాలి కూడా. అర్థమైందా? చక్కగా చదువుకొని మంచిగా ఉండాలని నాకు కోరిక. దీంట్లో మనకి పేరెంట్స్ లేని వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు సార్? పేరెంట్స్ లేని వాళ్ళు 15 మెంబర్స్ ఉన్నారు సార్. నిలబడము ఒకసారి. నేనన్నా వితౌట్ పేరెంట్స్. అమ్మా ఇప్పుడు నీ పేరేం పేరన్నా అమ్మా? అమ్మా మీకు అమ్మ నాన్న లేరా? ఎన్ని సంవత్సరాలు అయిందన్నా? 4 years నుంచి అమ్మ నాన్న లేరు. ఎవరన్నారమ్మ మీ ఇద్దరిది? సాంబాయి కూడా కదా. ఇక్కడికి అంటే మన బాలదలకు రాకముందుకు ఏం చేసేవాళ్ళు మీరు? ఏం చేసేవారు మీరు? ఏం పని చేసేవాళ్ళు? చదువుకునే వాళ్ళ ఇంతకుముందు? ఏం చేసేవాళ్ళు? ఏం పని చేసేవాళ్ళు? కూలికి వెళ్ళేవాళ్ళు, పశువులు కాసేవాళ్ళు. అలా చదువుకోకుండా పనులకు వెళ్ళి ఏదో కొంత ఫుడ్ని సంపాదించారు. ఇప్పుడు మరి జగన్ రెడ్డి గారు మిమ్మల్ని వెతికి మరి మిమ్మల్ని గుర్తించి మిమ్మల్ని గ్యాదర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఎట్లా ఫీల్ అవుతున్నారు? హ్యాపీగా ఉందా? అంటే ఇల్లు లాగుందా? అంతకంటే ఎలా అనిపిస్తుంది? చాలా బాగుంది కదా. ఎందుకంటే చక్కటి ఫుడ్ ఇస్తున్నారు సాధ్యమైనంత వరకు. అంటే ప్రభుత్వ సాయంతో పాటుగా దాతలను కూడా అడిగి రిక్వెస్ట్ చేసి మరి వాళ్ళ ద్వారా కొంత సహాయాన్ని మీకు అందించి మరి ఎండలో కూడా మరి మీకు ఫుడ్ ఇస్తున్నారు, చక్కగా కేర్ తీసుకుంటున్నారు గాడ్ ఫాదర్ లాగా. చాలా హ్యాపీగా ఉంది కదా. కష్టపడి చదువుతావా? ఇంకోటి సార్, వీళ్ళకు తెలుగు రాదు, తెలుగు రానటువంటి పిల్లలు వీళ్ళు మన దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు కనీసం మనతో మాట్లాడటానికి కూడా మరి విడియపడేటటువంటి పిల్లల్ని ఈరోజు స్పష్టంగా ఒక 3 months మన దగ్గరకు వచ్చి వీళ్ళ పిల్లలు చక్కగా భగవద్గీత శ్లోకాలు కానీ మరి ఈ దేశభక్తి గేయాలు కానీ తెలుగు మాట్లాడడం కానీ మరి ఇంగ్లీషు మీరు వచ్చిన కానీ వాస్తవంలో ఇంగ్లీష్ అనేటటువంటి చాలా డెవలప్. పిల్లలు చాలామంది పేరెంట్స్ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు, పెద్దవాళ్ళు వచ్చినప్పుడు పిల్లలు ఏంటి ఇంత చక్కగా మాట్లాడుతున్నారే, ఇంత డెవలప్ అయ్యారనేటువంటి అనే కార్యక్రమం కూడా చాలామంది అన్నారు. అయితే పిల్లలు ఏంటంటే మెయిన్ అంటే వీళ్ళు తెలుగు అనేది కంప్లీట్గా రాని పిల్లలు అనమాట. అలాంటి పిల్లలు ఈరోజు తెలుగు చేయటం అనేటువంటిది చాలా కష్టతరమైనటువంటి కూడుకున్నటువంటి పని. సార్ మీదేవరమ్మా? మీ ఫాదర్ మదర్ లేరా? ఏం చేసేవాళ్ళు ఇంతకుముందు? మన బాలలకు రాకముందుకు ఏం చేసేవాళ్ళు? గొడ్లు కాసేవాళ్ళు. అంటే చదువుకోవాలందా నీకు? ఉంది. ఆ గొడ్లు కాస్తున్నావు. ఆ టైంలో ఎవరు వచ్చారు మీ దగ్గరికి? ఇక్కడికి ఎట్లా వచ్చావు? నువ్వే వచ్చావా? మన ప్రిన్సిపాల్ జగన్ రెడ్డి గారు వచ్చారు. వచ్చి ఏమన్నారు? ఏమ్మా గొడ్లు వేయటం వద్దు, చదువుకోవాలి రా అన్నారు. మరి ఎమ్మటే వచ్చావా? కాస్త ఆలోచించావా? రాను అన్నావా? వచ్చావా? మరి ఇప్పుడు చదువుకుంటున్నావా? తెలుగు వస్తుందా? ఇంగ్లీష్ వస్తుందా? మ్యాథ్స్ చేస్తున్నావా? ఇప్పుడు ఎలా ఉంది అంటే ఇంటికాడ అమ్మ నాన్న లేరు, సరైన ఫుడ్ ఉండకపోవచ్చు, వసతి ఉండకపోవచ్చు. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ చదువుకోవడం ఎట్లా అనిపిస్తుంది నీకు? చాలా బాగా
చాలా హ్యాపీగా ఉందా? వెరీ గుడ్. అంటే అమ్మ నాన్న లేని లోటు అయితే మనకి లేదు. లేకుండా ఇక్కడ వచ్చేసి బాల వెలుగు ఇన్స్టిట్యూషన్ నడిపిస్తూ మరి ప్రభుత్వ సాయం కొద్దిగా తక్కువైనప్పటికీ కూడా ఆ మేరకు మరి స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థల మరి దాతల్ని సంప్రదించి సార్ వచ్చేసి మీకు చక్కటి మరి ఫుడ్ ఇస్తున్నారు, అదేవిధంగా క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నారు అనమాట. అందుకని మీ అందరికీ ఎవరు గాడ్ ఫాదర్? హూ ఇస్ యువర్ గాడ్ ఫాదర్? హలో. అందుకని లైఫ్ లాంగ్ వీ నెవర్ ఫర్గెట్ బాగా చదువుకోవాలని. అంటే ఏంటంటే మీకు పేరెంట్స్ లేకపోవడం వల్ల, ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా లేకపోవడం వల్ల వచ్చేసి ఇంట్లో మేకలు కాపించడమా, లేకపోతే అమ్మాయి చెప్పినట్టుగా కూలికి పంపించడం, లేకపోతే ఆవులు కాపించి ఇట్లా చేస్తున్నారు అనమాట. ఇప్పుడైతే చక్కగా నీట్గా ఉంటున్నారు, బాగా చదువుకుంటున్నారు, బాగా చదవాలి. అంటే ఇక్కడ క్లాసెస్ ఎలా అనిపిస్తున్నాయి మీకు? చాలా హ్యాపీగా ఉందా? అది భగవద్గీత శ్లోకాలు నేర్చుకున్నారు కదా, అద్భుతంగా ఉంది కదా. మరి దీంట్లో మన ఇన్ని రోజుల ట్రైనింగ్లో ఆల్రెడీ భగవద్గీత శ్లోకం కూడా పాడడానికి సిద్ధంగా ఎవరు పడతామా? పాడినన్నా. ఓం నిత్యేకాక్షరం బ్రహ్మ వ్యాహరన్ మా మనుస్మరన్ యః ప్రయాతి త్యజందేహం ప్రయాతి పరమాంగతిం తానే వృత్తికేశ తవ ప్రకీర్త్య జగత్ప్రకృత్య తినరజతే స పక్షాంసి గీతాని దిశోద్రవంతి సర్వే నమస్సంతి స సిద్ధసంగాః సర్వతః పాణిపాదంత సర్వతోక్షి శిరోముఖం సర్వతః శుద్ధిమల్లోకే సర్వమౌభ్య తిష్టతి కవిం పురాణ మనసాకితారం అనోరాణీయంస మనుస్మరేద్య సర్వస్య దాతారం మంచింత్య రూపం ఆదిత్యవర్ణం సమసః పరస్తత్ ఊర్ధ్వమూలమధశాకం అస్వతః. నెక్స్ట్ రాజు నీ పేరు? ముందుకురానన్నా, ఇక్కడనన్నా అక్కడే ఉన్నాను. పర్లేదు, అక్కడ పర్లేదు. చెప్పు నాన్న, శ్లోకం చెప్పు నాన్న. ఇంకోటి చెప్తావా? అదే చెప్తావు శ్లోకం. గట్టి చెప్పండి. గుడ్ బాయ్ రాజు, సార్ గుడ్ బాయ్. ఓం నిత్యేకాక్షరం బ్రహ్మాయ హరన్ మనుస్మర యః ప్రయాతి త్యజందేహం ప్రయాతి పరమంగతిం స్థానే ఋషికేశ తవ ప్రకృత్య జిగప్రస్య తనురజ్యతే రక్షాంసి గీతాని దిశోధరంతి సర్వే నమస్సంతి సిద్ధసంగాః సర్వతాపాని పారంతత సర్వతోక్షిరోముఖం సర్వతాస్తిలోకే సర్వమారుతిష్టతి కవిం పురాణాముంసారం మనోరణీయం మనుస్మరేద్య సర్వతే దాతారం శ్రీకరూపం ఆదిత్యవర్ణం తమసాపస్తాత్ ఊర్ధమూలమధశాకం అశ్వత్థం ప్రాపురవ్యం చందన్స్న యాని యస్నాని వర్ణాన్ని యస్తం వేద సవేదని. క్లాస్ 2 రాజు. ధన్యవాదాలు రాజు. మరి తెలుగు రాని పిల్లల్ని కూడా ఎక్కడో అడవి ప్రాంతంలో, ఏఎన్సీ ప్రాంతంలో, ఇంకా చెప్పాలంటే మారుమూల ప్రాంతం పిల్లల్ని తీసుకొచ్చేసి మరి రెడ్డి గారు చక్కగా తెలుగు మాట్లాడటం, మరి చదవటం, దాంతోపాటుగా భగవద్గీత పాలన చేపిస్తున్నారు. ఆ విషయాన్ని మనకి రాజు స్పష్టంగా పాడి మనకి వినిపించారనమాట. అయితే ఇక్కడ ఒకటే ప్రత్యేకించి నేనైతే ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అనమాట మీతో అప్పుడప్పుడు కలవడానికి, మీ దగ్గరికి వచ్చి నాకు హాలిడే ఉన్నప్పుడు లేదా విరామ సమయం ఉన్నప్పుడు ఏదో నాకు వచ్చినటువంటి కొద్ది ఇంగ్లీష్ని పేద పిల్లలకి, అంటే చాలామంది పేరెంట్స్ లేరు, ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి వాళ్ళకి కేర్ లేనటువంటి ఈ బాల వెలుగు పిల్లలకు వచ్చేసి రెడ్డి గారు మరి రండి సార్ తప్పనిసరిగా మేము చెప్తున్నాం, మాతో పాటుగా మీరు కూడా రండి, కొంత ఎన్హాన్స్ అవుతాయి వాళ్ళ స్కిల్స్ అని సార్ చెప్పడం వల్ల తప్పనిసరిగా మరి ఇక్కడికి వచ్చేసి గత 2-3 సంవత్సరాలుగా మీ ముందు బ్యాచెస్ వాళ్ళకు కూడా మరి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసులు కంటిన్యూగా తీసుకోవడం, దానివల్ల సార్ మొన్న చెప్పారు ఆల్రెడీ వేరే మెయిన్ స్ట్రీమ్కి వెళ్ళడం, మంచి రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్లో కూడా జాయిన్ కావడం చూస్తుంటే చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది. అంటే విరామ సమయాన్ని ఊరికే ఎంజాయ్ చేయకుండా మీలాంటి పేద పిల్లలకి, ఇంకా చెప్పాలంటే అనాథ పిల్లలకి ఏదో నవచ్చినటువంటి చిన్న నాలెడ్జ్ని మీకు మరి ఇవ్వడం చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నా. దాంతోపాటుగా సరే మీకు మరి ప్రభుత్వ సహాయం పూర్తిగా సరిపోవట్లేదు దృశ్యంతో మరి మీకు నేను కొంత సాయం చేయాలని అనుకున్నప్పటికీ కూడా ఏదో అప్పుడప్పుడు ఏదైనా మామూలు అకేషన్స్లో మీతో జరుపుకొని ఏదో కొద్దిగా మీకు ఇవ్వడమే కానీ ఒక సామాజిక వారధిగా నేనైతే నా ప్రయత్నం చేస్తున్నా. సమాజంలో ఎంతోమంది ఉంటున్నారు, వాళ్ళ బర్త్డేస్ ఉన్నాయి, మ్యారేజ్ డేస్ ఉన్నాయి, మీకోసం ఒక మెట్టు దిగి మరి సిగ్గుపడకుండా
సంకోచించకుండా కూడా వాళ్ళని అడిగి, సార్ మరి మీ బర్త్డే ఉందా, ఇక్కడ మా పిల్లలు ఉన్నారు, అనాథ పిల్లలు ఉన్నారు, 50 మంది ఉన్నారు సార్, వాళ్ళ పరిస్థితి ఇది అని అడిగి వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేసి మనం చూసాం. చాలా మ్యారేజ్ చేశారు కదా, చక్కగా మీకు విందు భోజనం అంటే వడ్డిస్తున్నారు, మీతో పాటుగా కూర్చుంటున్నారు, సహభక్తి భోజనం చేస్తున్నారు, చక్కగా వాళ్ళకి ఏదో సహాయం చిన్న చిన్న ఫ్రూట్స్ అదో ఇస్తున్నారు అనమాట. అలా చేయడం వల్ల కూడా నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉందన్నమాట. అంటే నేను చేసేది చాలా తక్కువే, గోరంత మాత్రమే. దానికి తోడు మరి మిగతా సమాజంలోని మరి వ్యక్తుల్ని రిక్వెస్ట్ చేసి మీకోసం తీసుకురావడానికి ఏదో చిరు ప్రయత్నం కొద్దిగా చేస్తున్నా. మరి మున్ముందు తప్పనిసరిగా బాధ్యతగా, అంటే మన పిల్లలు మీరందరూ కూడా మన సమాజమే కాబట్టి మరి విరామ సమయాన్ని సరదాగా ఎంజాయ్ చేయకుండా తప్పనిసరిగా మీకు స్పోకెన్ క్లాసెస్ తీసుకుంటూనే ఉంటున్నా, అవి కంటిన్యూ అవుతాయి. దాంతో పాటుగా మరి దాతల్ని అడిగి మరి మీ తరఫున నేను, వాళ్ళు ఏమనుకున్నా కూడా ఈయనకేంటి అని వాళ్ళు నేను ఫీల్ అయినప్పటికీ కూడా నా కోసం కాదు, డైరెక్ట్గా వాళ్ళ సహాయాన్ని వాళ్ళ చేతితోనే మీకు ఇమ్మంటున్నాం. ఇక్కడ ₹1 కూడా అమౌంట్ ఎవరికి చేతికి, ఈవెన్ ప్రిన్సిపల్ గారికి కూడా ఇవ్వద్దని చెప్తున్నాం. డైరెక్ట్గా వాళ్ళు మీకు భోజనం పెడతారా, లేకపోతే చాక్లెట్ ఇస్తారా, లేదా పాలు ఇస్తారా, బ్రెడ్ ఇస్తారా, పండ్లు ఇస్తారా, వాళ్ళకి ఏది వీలైతే అది వాళ్ళ చేతితో మీకు అందిస్తూ మీతో పాటుగా కూర్చొని చేయమంటున్నాం. ఇట్లా ఈ విధంగా కొంత మరి ట్రాన్స్పరెన్సీని కూడా మరి తీసుకొచ్చేసి మరి కొంతమంది కూడా ఉత్సాహంగా పిల్లల యొక్క బర్త్డేస్ లేదా పెద్దల యొక్క మ్యారేజ్ డేస్ వాళ్ళ అకేషన్స్ మీ దగ్గరికి వచ్చేసి మరి మీతో ఉన్నాం, మీరు అనాథలు కారు, మీరు ఎక్కడో బయట ప్రపంచంలో లేరు, సమాజం మీతో పాటుగా ఉంది, మనందరం వసుదైక కుటుంబం, మనమంతా ఒకేటువంటి సమాజంలో భాగం. మరి సామాజిక బాధ్యతగా మరి మానవీయ విలువల్ని మరి పెంచడం కోసం తప్పనిసరిగా మరి సమాజంలోనే నా ఫ్రెండ్స్ అందరినీ కూడా కలిసి అడుగుతున్నాను. రేపు సండే కూడా ఒక మిత్రుడు మరి తప్పనిసరిగా స్పందించి, అవును సార్ ఒకరోజు ఒక పూట బాల వెలుగులో వాళ్ళకి మంచి భోజనం పెడదాం, మరి దాంతోపాటు ఇంకేదైనా వీలుంటే ఇద్దామని నిన్ననే స్పందించాలన్నమాట. అలాంటి దృశ్యాలు చూస్తుంటే చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది. నా కోసం కాదు, కేవలం మీకోసం. అది విరామ సమయంలో సాధ్యమైతే చేయండి, లేదా వాళ్ళతో పాటుగా వచ్చి మీకు నా పేరు జోగరావు, మా నాన్న పేరు బండయ్య, మా అమ్మ పేరు మల్లమ్మ, మా ఊరు పేరు బుడుగులు. మా అమ్మ నాన్న లేక గొడ్లు కాచేటవాడిని. అమ్మ నాన్న లేకపోతే అక్క దగ్గర ఉండగా గొడ్లు కాసేటవాడిని. అప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి సార్ వచ్చి మా అక్కతో మాట్లాడి తీసుకొచ్చిండ్రు. నా పేరు అరుణ, మా ఊరు సాంబయ్యగూడ. నేను ఇంతకుముందు నాకు అమ్మ లేదు. మా నాన్న 2వ పెళ్లి చేసుకొని మా పిన్ని నాకు కూలికి పంపేది. నేను చదువుకుంటానంటే గిట్ట మా పిన్ని నాకు కూలికి పంపించేది. జగన్మోహన్ రెడ్డి పోయి సార్ వాళ్ళు పోయి మా అమ్మ నాన్నలు వాళ్ళకి మరి పిల్లల్ని మీరు పని చేపిస్తాను అని బెదిరించి మమ్మల్ని ఇక్కడ తెచ్చి చదివిస్తాను. మరి నేను ఇంకా ఇక్కడ వచ్చినందుకు మంచి సంతోషం. ఇంటికాడైతే మా కూలికి పోకపోయినా కానీ మా నాన్న మా పిన్ని కొట్టేటోళ్ళు, కూలికి పోలేదు ఇంటికాడ ఆడుకుంటాను అనేటోళ్ళు. అయితే ఇక్కడ వచ్చినందుకు నాకు చాలా హ్యాపీ. ఇంకా ఎక్కువ చదవాలనుకుంటాను, ఇంకా ఏదో డాక్టర్ ఏదో టీచర్ అవ్వాలనుకుంటాను. ఆడపిల్లను నేను, మరి పేద పిల్లను నేను, ఆడపిల్లను నేను, మరి పేద పిల్లను నేను. నేను చదువుతానంటే ఆ చదువులమ్మ లేదే, నేను చదువుతానంటే ఆ చదువులమ్మ లేదే. చదివే భారమంటూ మరి చిన్న బోకే తల్లి, చదివే భారమంటూ మరి చిన్న బోకే తల్లి. చెల్లి చదువుతానంటే మరి చిన్న బోకే తల్లి, చెల్లి చదువుతానంటే మరి చిన్న బోకే తల్లి. ఎంత దేనికమ్మా చెంత బాల వెలుగు ఉంటే
ఆడపిల్లను నేను మరి పేద పిల్లను నేను సొంత ఇల్లు లేదు మరి చేను గీను లేదు సొంత ఇల్లు లేదు మరి చేను గీను లేదు చింత దేనికమ్మా చెంత బాల వెలుగు ఉంటే చింత దేనికమ్మా చెంత బాల వెలుగు ఉంటే ఆడపిల్లను నేను మరి పేద పిల్లను నేను ఆడపిల్లను నేను మరి పేద పిల్లను నేను అయ్యా కూలికి పోడు మరి ఇంట్లో రూపాయి లేదు అయ్యా కూలికి పోడు మరి ఇంట్లో రూపాయి లేదు చింత దేనికమ్మా చెంత బాల వెలుగు ఉంటే చింత దేనికమ్మా చెంత బాల వెలుగు ఉంటే ఆడపిల్లను నేను మరి పేద పిల్లను నేను ఆడపిల్లను నేను మరి పేద పిల్లను నేను మాదేనో హిందుస్థాన్ మాదే 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 మాదేనో హిందుస్థాన్ మాదే 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 మాదేనో పెట్టని కోట హిమాలయం గంగ సింధు గోదావరి కృష్ణ పెట్టని కోట హిమాలయం గంగ సింధు గోదావరి కృష్ణ తుంగభద్ర కావేరి పినాకిని పొంగి పొరలేల తరంగములు తుంగభద్ర కావేరి పినాకిని పొంగి పొరలేల తరంగములు మాదేనో హిందుస్థాన్ మాదే 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 మాదేనో హిందుస్థాన్ మాదే 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 మాదేనో నన్నయ తిక్కన కావ్యదారులు కృష్ణరాయల త్రిలింగ పూజ నన్నయ తిక్కన కావ్యదారు కృష్ణరాయల త్రిలింగ పూజ రామకృష్ణుల దివ్య బోధ గౌతమ బుద్ధుని జ్ఞాన బోధ రామకృష్ణుల దివ్య బోధ గౌతమ బుద్ధుని జ్ఞాన బోధ మాదేనో హిందుస్థాన్ మాదే 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 మాదేనో హిందుస్థాన్ మాదే 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 మాదేనో ఇలా పట్టుకో అందరినీ తీస్తూ ఉండి ఇలా సార్ని అందరినీ మళ్ళీ ఫ్రెష్గా పెట్టిస్తా సార్ని అందరినీ ఇలా తీస్తూ ఉండి అంతే ఏం నొక్కకుండా మీకు మన శశాంక్ అనే అన్నయ్య ఈరోజు వచ్చేసి చాక్లెట్ బిస్కెట్ ఇస్తున్నారా ఈ అన్నయ్య మిమ్మల్ని చూడాలి మీతో కలవాలని అనుకొని చక్కగా వచ్చాడు మీకోసం చూడండి. చూసారా మీరే చదువుకుంటున్నాడు చదువుకున్న అబ్బాయి, 10th క్లాస్ అబ్బాయి. ఇప్పుడు అంత సేవా గుణం ఒకరు సహాయం చేయాలి ఏదో ఒకటి అనేటటువంటి సేవా గుణం ఉన్న చోటు వచ్చారు పాపం. వీళ్ళందరూ కూడా మీకు ఎందుకు సహాయం చేస్తున్నారు, మంచిగా చదువుకొని మంచి భావి పౌరులుగా తయారు కావాలనే ఉద్దేశంతో. గుడ్ బాయ్, లక్కీ. వచ్చాయా
నువ్వు ఇక్కడికి బాబు వచ్చినప్పుడు తీసుకురా. ఏ బాబు ఎవరికి రావు మీకు ఒకటి వచ్చిందా అవతల ఇద్దరు ఓకే